Terima kasih telah menyaksikan acara hari ini. Apa kabar? Saya adalah Chen Huangfeng. Di Taiwan, sering ada pria yang keheranan menanyakan kepada wanita, kenapa setiap hari membeli tas, baju, dan sepatu. Ternyata, rak sepatu dan rak baju di rumah telah hampir meledak karena kepenuhan. Ini adalah masalah yang bagus. Kurang mengerti juga, apakah Anda pernah mendengarkan sebuah kata? Membuat kecantikan adalah sifat wanita. Saya sendiri merasa, setiap wanita pasti menyukai mendandan dirinya sendiri sampai menjadi cantik, sedangkan selamanya tidak merasa pakaian dan sepatu telah kebanyakan. Jika di badan memakai pakaian dan perhiasan bagus yang disukainya, otomatis suasana hati dalam sehari akan menjadi baik. Jadi saya percaya para wanita setelah menyaksikan cerita pendek hari ini pasti dapat sangat merasakannya. Sedangkan ada apa saja penggunaan bahasa Cina yang menarik yang akan diajarkan kepada Anda di dalam cerita pendek? Mari ikuti saya menyaksikan acara hari ini. 来哦来哦，好吃的刀削面哦，一碗只要65元哦。哎，最道地的台湾小吃哦，要吃霸丸呐、蚵仔煎、臭豆腐、猪血汤，通通都有哦。好吃的泰国料理，月亮虾饼和椒麻鸡这边哦，要买要快。Pian, ayo kita cari makan, aku udah lapar nih. Ayo, di sini banyak makanan. Ada masakan Indonesia juga nih. Kelihatannya sangat enak. Mari kita pilih. Oke, ayo. Bu, apakah di sini ada jual nasi goreng bakso? Iya ada, apakah mau satu porsi sate? Sate adalah warung kami yang sangat spesial, rasanya sangat lezat. Banyak orang yang makan di sini pasti akan kembali lagi loh. Oh, boleh satu porsi makan sate? Saya makan di sini ya. Ya tunggu sebentar, akan saya cepat sajikan. 老板，我要一份蚵仔煎。哦，你是要这里吃还是外带哈？我在这边吃。好好，你稍等一下，马上来。Saya dengar-dengar sate di sini sangat enak loh. Kamu tidak ingin mencicipinya? Iya, saya dengar warung Indonesia di sini makanannya khas banget. Tapi sekarang saya lagi suka makanan Taiwan. Ini nasi goreng baksonya sudah. Cepat makan ya, lagi panas. 来，嘿，蚵仔煎，好，谢谢请慢用哦，来，谢谢。谢谢。 Mari mulailah makan. Udah lapar nih. Ah, ฉันจะทำไงดีนะ 哎，雅丽，你来了，要吃点什么吗？ ทำไงดีนะ 哎，巧农，那一位好像是你去年嫁过来台湾的同乡哎，很少见他来夜市，今天很难得哦。怪怪的哦，他今天，我刚刚叫他，他不知道是没听到还是怎样，都没理我。该不是家里有什么事吧？你赶快去看，问看看。哦，好，那我去问看看哦。哎，雅玲，เธอหายไปไหนมาตั้งนานฉันไม่ได้เจอเธอตั้งนานแล้วนะ ใช่เชียวหนงฉันก็ไม่ได้ไปไหนหรอก ฉันก็อยู่แต่บ้านทุกวัน เบื่อจะตาย ไปไหนก็ไม่ได้ ไม่เหมือนกับเธอ ทำธุรกิจส่วนตัว ดูเป็นอิสระดี จะบ้าเหรอทำธุรกิจส่วนตัวสบายที่ไหนล่ะ ฉันทำงานทุกวันเหนื่อยจะตาย ไม่เหมือนเธออะแต่งงานมา มีสามีทำงานมั่นคง นั่งตากแอร์อยู่ที่บ้าน รอสามีกลับมา เธออะถึงมีความสุขที่แท้จริง ฮ่าเราอย่าเปรียบกันไปเปรียบกันมาเลย จริงๆ ฉันก็มีเรื่องกังวลน่ะ แต่ว่าเธอไม่รู้ หรอ ฉันไม่รู้จริงๆ งั้นเธอค่อยๆ อธิบายให้ฉันฟังนะ เธอมาก็ดีละ เดี๋ยวฉันไปเตรียมอาหารไทย รสชาติอร่อยๆ ให้เธอชิมดู ขอบใจเธอมากนะ 哎，巧农，那边来，没关系，你不用忙哈，你们继续聊天，吃我做的东西就好了。哦，太好了，谢谢丽兰。 แต่งี้พวกเราพูดไทยกันทำไมเขาถึงฟังรู้เรื่อง
อ๋อเรื่องนี้อธิบายยากอ่ะลี่หลานน่ะเขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาฟังได้ทุกภาษานั่นแหละ 猜，是的，是的，你只要知道我们这边都是好朋友就对了。你以后有任何的困难，都可以来庙口找我们这些姐妹聊聊天哦，不要一个人闷在家里，很不健康的。麦迪都苏个怕。丽兰，你真好，谢谢你。 อ๋อตะกี้อ่ะเธออ่ะนั่งใจลอยอะไรอยู่เหรอ พอพูดถึงเรื่องนี้ฉันก็ปวดหัว พรุ่งนี้ฉันจะต้องไปงานแต่งงานของญาติ แต่ว่าฉันหาเสื้อใส่ที่เหมาะสมไม่ได้ โอ้ยเรื่องแค่นี้เอง เธอน่ะก็ทำเกินไป 巧农，坤麦靠灾，这你就不懂了。她遇到的问题，正是每个女人遇到的问题一样。但是这个烦恼非常容易解决，那就是出门买新衣服。买衣服，丽兰，邮寄上街买衣服什么时候？邮寄光线，叫我一起去哦。一说到买衣服，你精神就来了。人家不是在跟我们说了，最近庙口夜市生意这么的忙，哪有时间上街啊？就是啊，最近这么累，再想去逛逛街，给他好好 shopping 一下吧。 ฉันกำลังคิดอยู่ว่าจะไปหาซื้อชุดที่สวยๆและเหมาะสมมาใส่ดีไหม แต่ว่าฉันไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหน โอ้ยนี่แหละปัญหา ฉันอ่ะอยู่ที่นี่ทำงานทุกวัน ฉันก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนเหมือนกัน เดี๋ยวฉันหาเพื่อนให้นะ ไม่ยุ่งยากเธอเกินไปหรอ 哦，买本来卖用呀，不会，我们这边有很多购物达人，可以马上帮你解决哦。丽兰我们讲话你不要插嘴好不好哦，二健啊要参加婚礼啊要去哪里买衣服你知道吗啊，原来就是为了买衣服而烦恼啊！哎呀，这个容易嘛，等我忙完这2天啊，就带他去，保证让他买到满意为止，而且由我出面，都会有折扣的。哎，不用担心啦。哦，二娟居然抢先放话，哎，这种任务没有我怎么可能办得到？那我就勉强一起跟着去好了。买衣服对不对？我也想一起去哦。哎呀人家明天就要穿了啦这样子哪来得及呀哎呦，那怎么办？今天夜市忙死了，铁定走不开啊！哎呦，抢我的风头的结果还是想不到办法吧？这种事情就只有我有办法，想不想听呢？哎呀丽兰你少说几句啊你要帮忙就帮忙啊好啦，就是找他，找他，龙哥怎样啦？哦，你们女人家在讲话，我今天都不敢插嘴呢。你们也饶了我吧。乱七八糟，到底在说什么啊？找他，但不是找龙哥，是找他老婆冠琴嘛。哎，对吼，冠琴现在正在休假嘛，找他来帮忙就对了。龙哥，拍电话。好了。 เชียงน้องพวกเธอปรึกษากันตกลงว่ายังไง ถ้าหากไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวจะทำให้พวกเธอทะเลาะกันเปล่าๆ ฉันเกรงใจ ไม่หรอกพวกฉันอะเวลาพูดกันอะก็แบบนี้แหละเรื่องปัญหาของเธออะฉันกำลังจะจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะ老婆老公哎冠琴来你来的刚好帮帮巧农这位朋友吧他叫雅玲他要买衣服哎，冠琴，我知道你在家里都是闷得发慌，我把这个买东西的任务交给你，不错吧？冠庆你好，你们有去买衣服哦？我也想去耶。哎，明明巧农的朋友买衣服，你们每个人都这么兴奋干嘛？是啊，这是我的朋友要买，他就坐在我的面前了。嗨，你好，我是冠琴。听他们说你是不是要买婚宴要穿的衣服啊？是啊，你知道去哪边买吗？最好是价格合理，款式优先的。好，来，你跟我走，我带你去买。哦，马上会不会太麻烦你了？不会啊，我最喜欢买东西嘞。而且我知道就在这附近买，一点都不麻烦。放心去买吧，冠琴可是购物达人。跟着他，包你买到好东西，卖咪班哈。
ใช่อย่าลิงอ่ะซื้อของอ่ะต้องดูราคาให้ดีๆนะ อย่าซื้อแพงจนเกินไป แล้วอย่าโดนเขาหลอกล่ะ好谢谢走，拜拜。啊，老婆，拜拜，拜拜，早点回来呀。好了好了，大家上工赚钱啦，在干什么？快快开工了。啊，好重啊！冠晴，今天真的太感谢你了，我买到超多的衣服的，好开心啊！那你真的很好买哈，我们下次啊有机会再一起去买。哦，你们两个终于回来了，有买到衣服吗？有啊，二专，多亏你的朋友帮忙，我不止买到婚宴要穿的衣服，也买了其他的衣服呢。你看，哦，我说的没错吧？跟着冠群出去肯定是大丰收。哇，你买这2件衣服好看耶，在哪里买的？这个价钱会不会太贵啊？哎，不会很贵啦，你们不知道，现在是周年庆的时间，不止百货公司啊，连台北东区很多地方都在特价打折哎。像我们今天啊，就是去东区买的。衣服真的有进驻校的时候再买，超划算的。早知道，顺便叫你带了一件。我真的受不了你们女人呢！啊，一个礼拜7天呐，啊，一个月最多也才31天，你们有可能每天穿不同的衣服出门吗？有可能吗？为什么不可能？你不认识陈黄凤老师吗？他没教你，也有教你老婆啊。有人在抱怨了是不是啊？龙哥啊，这你就不懂了吧？我们赚钱辛苦啊，要节俭，但是也不能当守财奴啊。适当的时候也要犒赏自己一下嘛。没听过一句话，男人不懂女人的心。女人的衣橱啊，永远就少一件衣服啊，而且衣服是可以搭来搭去的嘛。我多几件上衣，多几件裤子、裙子，还可以变来变去的穿，不是增加生活乐趣又美丽？不好吗，老公？是谁教你的啊？当然是陈黄凤老师啊，龙哥，人没有知识也要看电视 ，OK？ 丽兰，你顾一下陈老师的形象好不好？他没有这样教吧？形象？他找我来演这个，我形象都没了，我还跟他客气什么？丽兰，放松放松啊！哎呀，你憋太久了是吗？不然明天换我们去逛街好了。真的，我刚刚这样去消费，觉得很值得，而且很多衣服的品质都很好，台湾购物真的很方便。我觉得也这样，我就是来台湾以后爱上逛街的。哎呀，雅玲ทำไมเธอซื้อตั้งเยอะตั้งแยะอ่ะเธอจะเก็บไว้ใส่เป็นปีแล้วเหรอไม่หรอกของฉันแค่ไม่กี่ถุงนอกนั้นเป็นของก้วนชิง什么啊？老婆啊，你不是带人家去买东西呢？怎么你自己买的比他还多啊？老公，我刚刚这样讲，你还不懂吗？反正我们家的衣橱这么大，我不是少一件衣服我是少好多件衣服哦，对不对嘛，老公？好了，老婆永远是对的，老婆的话永远有道理啦。而且我保证，以后我没有班的时候，我就来夜市陪你一起上班，好不好？好啦，算你有心。不过老婆你这个在外面工作也很辛苦啊。以后你只要有休假还是在家里休息就好了不要真的来帮我啦，我一个人 OK 的。还是老公你最好了。那我回去试衣服喽。耶！拜拜。好，拜拜。这个时候就觉得龙哥对老婆也是挺好的，总算没有辜负我当初的期望。干嘛？说的像你是丈母娘一样。可
可不是吗？你看这里有什么事情不是要我来处理的？如果不是我的话，这庙口会这么受欢迎吗？啊？怎么了？怎么了？谁比我受欢迎？哈，我一忙啊，就把我忘记了吗？你们去逛街买东西哦，怎么可以没有我？没有啦，我朋友雅玲啊，明天要参加婚礼，请他老婆带他去买衣服啦。今天有一点晚了，我要回家了。今天真的买得很开心哦。下次我们去逛街 shopping， 再带你一起去吧。哎，你们啊，不要教坏我朋友哦。哎，巧农，你看他又紧张了，不然你一起来监督我们，来一起去吧。看有没有空啊。巧农啊，别担心啦，雅玲啊是真的需要偶尔出来走动走动的，这样每天窝在家里也不健康啊。好啊，我以后一定会经常出来找你们的。啊，不是以后，是明天要去参加婚宴之前啊，要先来找我。因为啊，不是穿新衣服就会变美丽哦，还要让我帮你啊整理一下、造型一下啊，保证你会比新娘子还漂亮。不行啦，新娘只是我小姑，不可以比她漂亮啦。哦，那真的要注意一下。哎，现在我们当人家媳妇真是不简单呐。Terhadap banyak pria selalu tidak mengerti mengapa wanita selalu kekurangan sepotong baju, kekurangan sepasang sepatu, kekurangan sebuah tas. Ini adalah salah satu cara untuk menghilangkan stres di saat kerja, yaitu pergi membeli pakaian, tas, dan barang sejenis kosmetik di dalam proses belanja, dari mencari, membandingkan harga, mencoba untuk memakainya sampai terakhir dibawa pulang ke rumah, dan berbahagia saat dikenakan di luar rumah. Sebenarnya adalah serangkaian proses yang menyenangkan. Maka dari itu, sekarang kita bersama untuk melihat kosakata bahasa Cina menarik dan berguna apa saja yang akan muncul di dalam cerita pendek hari ini. Pertama, kata yang akan saya perkenalkan kepada kalian adalah taren. Taren artinya berasal dari Jepang, adalah diterjemahkan langsung dari huruf kanji Jepang, ditujukan sebagai total pengalaman yang diperoleh dari pelatihan selama bertahun-tahun di bidang tertentu, sehingga menjadi sangat ahli, orang yang sangat luar biasa. Di dalam cerita pendek, Guan Qing karena suka berbelanja hingga berbelanja sampai dapat disebut Kou Taren. Sekarang, apakah kalian telah mengerti? Maka itu, saya akan membuatkan 2 contoh dari kata ini. 他果然是购物达人，买的东西都比别人划算。他做面包的技术几乎是达人的水准了。Di dalam cerita pendek barusan, Erjuan menasihati Helong, uang yang didapatkan dengan susah payah seharusnya diirit, tetapi juga jangan menjadi so cai nu. So cai nu maksudnya adalah orang yang beruang tetapi sangatlah kikir. Dilihat dari hurufnya adalah menjadi hamba dari kekayaan yang tak akan diboroskannya. Tetapi Anda harus berhati-hati menggunakan kata ini karena mengandung nada ejekan. Jangan salah menggunakannya, dapat menyinggung orang. Sekarang saya akan menggunakan kata ini membuatkan 2 contoh. 他什么钱都不愿意花，几乎就是一个守财奴。他果然是一个守财奴，连10块钱都舍不得拿出来。Terakhir di dalam cerita pendek, Erjuan mengajak Yaling lain kali bersama untuk bertaruh darah. Kalian pasti akan terkejut mendengarkannya. Apa ada hubungannya dengan bertaruh darah? Sebenarnya, shopping adalah pengguna bahasa yang sangat populer. Dia berasal dari pengucapan bahasa Inggris shopping. Dan shopping bersinonim dengan bahasa Cina. Sekarang, saya akan menggunakan kata ini membuatkan 2 contoh untuk kalian. 我今天血拼得很过瘾，几乎都快提不动了。他果然是血拼高手，什么折扣兴许都知道。Terakhir kita bersama mendengarkan kembali contoh dari kata-kata ini. 他果然是购物达人，买的东西都比别人划算。
他做面包的技术几乎是达人的水准了。他什么钱都不愿意花，几乎就是一个守财奴。他果然是一个守财奴，连10块钱都舍不得拿出来。我今天血拼得很过瘾，几乎都快提不动了。他果然是血拼高手，什么折扣讯息都知道。 Sebuah kata di akhir cerita pendek sangatlah jelas, bukan? Kita datang menjadi menantu di Taiwan, harus mengerti untuk maju dan mundur. Sangat sulit sekali, bukan? Tetapi Yaling masih seorang siswi yang masih single. Aktingnya cukup bagus, bukan? Guanqing sebenarnya juga masih single. Berating sebagai ahli berbelanja, apakah tidak membuat takut para pengejarnya? Tak pedulilah, berbelanja adalah hobi kita. Ayo saksikan kemanakah kita akan membeli pakaian murah dan bagus. Mari saksikan VCR-nya. Ini 今天我们选这边出外景，大家觉得热闹吗？哇，这里好多服饰店哦，我们一起去逛逛好吗？好啊，我也想买衣服哎。哇，瞧你们两个这么兴奋的，我们待会一起去 shopping。但是在我们去之前呢，我们来介绍一下这里是什么商圈呢？我知道，这里就是忠孝敦化捷运站出口附近。不过啊，这里台北市的市民啊，他们都称为这里是东区哦。哦，没错，所以我们就入境随俗，跟着叫东区啦。是啊，哎，可是大家别认为是在东区逛街都很贵啊，其实它这边的从平价的服饰到那个名牌精品都有。怪不得年轻的女生都喜欢到这里购物啦。是啊，其实在东区购物很轻松舒服啊，你逛累了就可以找一个下午茶店啊，坐下来喝咖啡、吃点心休息一下。对啊，吃完点心我们就恢复体力，就去逛一逛啦。哎，我告诉你们哦，我认识几间卖那个服饰店哦，他们的衣服肯定是很适合你们两个哦。我们去逛一逛吧。好啊，走。Taipei bagian timur adalah kawasan bisnis di sisi timur distrik Da'an. Di sini merupakan salah satu kawasan bisnis terbesar dan termahal di Taipei, bahkan di seluruh Taiwan. Transportasi sangat mudah, berada di antara stasiun MRT Zhongxiao Fuxin dan Zhongxiao Tunhua. Dari jalan raya sampai ke gang-gang kecil, setiap hari dipenuhi lautan manusia. Sekali menandang akan terlihat supermarket, toko multimerek, dan restoran tea time. Banyak sekali butik pakaian modern dan diskotik yang memilih tempat ramai di kawasan bisnis ini untuk membuka usahanya, sehingga membuatlah bagian timur Taipei menjadi pusat dari bisnis dan konsumen. Hari ini ikuti langkah saya untuk berjalan santai di bagian timur, menikmati enaknya bershopping. 好好看哦！哇，那件也很不错啊！你看，这件哇，丑浓，你的挑衣服的眼光还不错哦，这件衣服应该是很适合你哦。说到逛街，我最有兴趣了。穿漂亮的衣服总是很开心啊！是啊，哎，安妮，你平常都穿裤装哎，你不喜欢穿裙子吗？因为我觉得自己骨架太瘦了，穿裙子看起来很单薄吧。怎么会？你身材都没有修长啊，穿裙子肯定是漂亮的。那我们可以请店家帮我们搭配看看哦。好啊，试看看也好。好啊，好啊。好，想要找什么样的衣服呢？你好，如果身材这么瘦的话，那裙装怎么搭配呢？可以选择像这样伞状的呀。
裙子，然后搭配这种一字领宽松的上衣。哇哦，啊，搭配这样也不错哦。哎，你要不要去试穿看看呢？好啊，我试穿看看，给你们看。婷婷，我换好了。哇，整个都不一样哎！谁跟你说你不适合穿裙装啊？看起来好好看哎！像这样的上衣啊，然后把它拉起来，拉一个哇，来进修饰哦。 Jika berbicara mengenai Taipei, memiliki banyak toko untuk dikunjungi, tentu saja merupakan bagian dari ganggang kecil di timur. Jika jalan masuk ke dalam, semua adalah toko. Berbelok sedikit juga toko. Sebenarnya tak akan habis untuk dikunjungi. Sehingga ada sebuah kata yang mengatakan, mencari mutiara di timur. Itu adalah kesenangan saya. Terakhir ini, banyak sekali penjual kenamaan di internet online yang perlahan-lahan membuka toko fisiknya di sana. Sehingga gang ini disebut gang internet online. Sangat enak untuk jalan-jalan dan berbelanja. Tak perlu di internet dengan langsung bisa membawa pergi pakaian yang disukai. Harga juga sangat terjangkau. Coba kalian lihat, hari ini kita kesini juga berbelanja banyak sekali. Jadi saya sendiri akan melanjutkan mencari mutiara di timur ya. Halo para pemirsa semuanya, apa kabar? Bersama saya Ani dalam acara Happy Imigran Baru. Kali ini ya kita tema acaranya adalah pesta. Kalau saya melihat pesta ya biasanya yang terlihat itu apa? Pasti bling-bling. Tapi ya sebelum kita ngobrol tentang pesta, kita perkenalkan dulu. Ada Yeni. Halo, nama saya Yeni. Sampai jumpa lagi di acara Happy Imigran Baru. Ada Yuli. Halo, nama saya Yuli. Ada Alfi. Halo, saya Alfi. Senang bertemu dengan kalian di sini. Dan yang paling ganteng, Gunawan. Halo, nama saya Gunawan. Senang sekali bisa berkumpul lagi di sini. Ada Mona. Hai, apa kabar semuanya? Nama saya Mona. Dan yang paling cantik ibu hamil, Susan. Hai, bertemu lagi di Happy Imigran. Kali ini ya, kalian kok bajunya cantik-cantik dan aksesorisnya bling-bling. Berapa lama sih kalian itu bermake up gitu loh? Memerlukan waktu berapa lama untuk Yeni? Kalau saya kira-kira untuk make up semua total, kira-kira 1 jam. Wow, wah, lama ya? Lama banget. Ngapain aja? Pertama itu yang kamu lakukan itu apa saja dulu? Pertama yang paling bingung pilih baju. Pilih baju, terus pilih aksesorisnya mana yang kira-kira cocok. Iya. Terus habis gitu baru make up wajah. Kalau make up di wajah biasanya aku lebih ke arah mata, karena mata kan kalau mata itu adalah pintu dunia. Iya, jadi matanya betul. harus benar-benar make up-nya benar. Karena setiap orang memandang itu pandangan pertama itu terutama mata ya. Betul. Terus habis itu? Habis itu rambut. Rambut pun juga harus ya. Iya, habis itu rambut. Setelah itu sudah kira-kira habis satu jam lebih. Kalau suaminya kayak gitu apa? Dandan kok lama banget sih? Nggak ngomong gitu, nggak pernah komplain ya? Biasanya kalau mau ke pesta yang pasti 1 jam atau 2 jam sebelumnya sudah siap-siap. Oh iya, jadinya kita harus memperluangkan waktu ya. Betul, jadi suami sebelum pulang kerja saya sudah di rumah siap-siap. Iya, untuk Juli? Kalau saya memang seneng make up ya, jadi nggak usah sampai 1 jam. Iya, untuk persiapan awal itu pasti make up dulu. Nah, make up karena saya tuh lebih condong ke mata juga. 1 mata, kedua bibir. Iya, karena orang kalau ngomong kan selalu pandangan kalau nggak ke mata ke bibir pasti begitu. Iya. Terus untuk rambut ya, karena rambut saya tuh termasuk rambut yang agak tipis, ya. Jadi saya harus pakai apa itu namanya hair dryer dulu. Kalau enggak pakai apa yang kayak gerigi itu, agar biar ngembang gitu. Iya. Untuk Alfi? Kalau aku sih ya, saya lebih utama tuh baju pakaian. Sebelum ada pesta ya, mungkin ada undangan dulu. Jadi tanggal berapa itu udah ada di pikiran. Mau pakai baju apa ya? Kadang udah dipilih, disiapkan 1 minggu ya. Wow. Sebelumnya itu ini mau aku pakai ya nanti. Pas harinya itu ya malam ya, udah disiapin.
semua yang mau dipakai dari sepatu, terus cincin, apa kalung. Pas paginya udah mau dipakai, nggak cocok, diudah lagi selemari itu baju-baju semua. Jadi pokoknya nggak bisa dihitung lah berapa jamnya. Wah, lama banget ya Iya, kalau gitu aku ya. memang gitu. Nah, kalau untuk laki-laki mungkin lebih simple ya, jadinya nggak usah dandan, nggak usah bermake up, juga nggak pakai aksesoris kan ya? Iya. Ya, kalau saya sendiri sih paling lama bukan masalah make upnya ya, karena mungkin kalau cowok mungkin make up cukup natural aja, dasar-dasar aja. Kalau yang paling lama saya rasa juga masalah milih baju. Karena baju semua dipilih, dikeluarin satu lemari pun gak masuk-masuk juga. Jadi yang paling susah itu kepasin bajunya sesuai dengan tema. Itu yang menurut kalau cowok mungkin lebih ke situnya, bukan masalah make upnya. Kalau aksesoris mungkin kalau saya mungkin cenderung ke jam tangan ya. Karena saya tidak suka juga pakai aksesoris yang berlebihan, cukup ada jam tangan atau apa gitu udah cukup. Udah, sebagai pelengkap. Nggak perlu lipstick ya. Kacamata perlu? Perlu, mungkin kacamata juga bagian dari pelengkap juga. Untuk Mona? Kalau aku sih biasanya ya pertama mungkin baju ya. Pertama lihat dulu kita mau datang menghadiri pesta apa. Terus biasa aku milih baju dulu berapa hari sebelumnya. Terus aku udah siapin semua aksesoris lah, anting, kalung gitu. Nah pas harinya paling mungkin aku perlu sekitar setengah jam buat dandan. Nah kalau rambut sih aku lebih simpel, soalnya aku rada malas macem-macem rambut. Jadi yaudah biasa paling blow aja pakai hair dryer udah oke gitu. Susan? Kalau saya sih ke masalah rambut ya, soalnya rambut saya panjang. Jadi itu mulainya itu kurang lebih 1 jam persiapannya. Tapi masalah baju aku sih oke-oke aja, nggak terlalu milih yang ini. Lihat pestanya, pesta yang bagaimana gitu. Temanya bagaimana ya. Menurut kalian itu seberapa pentingkah kita menghadiri pesta? Apakah harus kita membeli baju baru atau mungkin baju ini sudah kepakai, saya nggak mau pakai lagi gitu. Apakah kalian juga sama begitu untuk Yeni? Sebenarnya sih ya baju penting, tapi nggak harus setiap saat ganti ya, tinggal dioper aja. Mungkin pesta malam, untuk makan malam aja kan bisa dikasih blazer gitu. Jadi kalau ada pengantin yang blazernya dicopot, pakai bajunya saja gitu, nggak harus setiap itu beli baru. Ya gitu. kan kita memang setiap orang kan berbeda. Nah untuk Yeni? Kalau saya sih tidak pasti selalu baru ya, pasti pinter-pinternya diatur-atur aksesoris supaya kelihatan. Apa itu mix and match ya? Dipadani. Iya benar, supaya baju aja gitu. Ternyata pakai baju ini terus pakai aksesoris ini ada view yang beda gitu loh. Jadi tidak selalu baru. Jadi aksesorisnya harus banyak. Padahal beli baru bilang ke suaminya ini lama kok. Baju yang dulu gitu. Nggak bilang baru, padahal beli baru. Kalau aku sih milih baju harus sesuai dengan tema, juga nggak harus beli gitu ya. Kadang juga karena mama sendiri bisa bikin, jadi kita beli kain ya, terus kita jahit sendiri gitu. Mama suka gitu, karena aku suka bentuk baju model seperti apa, aku gambar, terus aku ngobrol sama mama gimana nih, jadinya bikin sendiri gitu loh, daur ulang. Misalnya ada yang kurang baju lama ini ya, mungkin kurang aksesori mutiara atau apa, kita ke toko, ke pasar gitu beli. Ini juga buat sendiri ya? Ya ini dulu baju yang ini aku pakai memang kayaknya baru, tapi untuk mutiara ini mama yang bikin. Iya, mama coba bikin. Iya. Wah hebat juga ya mamanya ya, pandai bikin itu ya baju ya. Jadi aku yang rancang, yang gambar, mama yang bikin. Iya untuk Gunawan. Kalau saya sendiri, kalau nggak harus beli baju baru sih, karena seperti ya teman-teman yang lain mungkin kita bisa mix and match ya. Contohnya hari ini kita untuk acara ini kita pakai baju ini, tapi aksesorisnya ini, gitu, bawahnya ini, atau sepatunya seperti apa. Tinggal kita balik lagi pakai yang ini, aksesorisnya biar matching gitu ya. Biar matching, tapi tidak harus sama, monoton itu terus gitu. Jadi nggak harus baru, nggak harus baru juga. Mona?
Aku juga sama lah, kira-kira gitu. Maksudnya bajunya kita ganti-ganti. Misalnya kali ini nggak pakai slayer, mungkin berikutnya pakai slayer tutup atau bawahnya ntar gimana. Pokoknya kita atur sendiri supaya kesannya jangan sama gitu. Termasuk aksesoris. Gitu. Kecuali kita gemuk atau kurus ya beli baru. Terpaksa beli baru. Beli baru. Iya. Untuk susah. Kalau saya untuk sekarang ini pasti beli baru. Ya, soalnya perutnya tambah besar kan ya? Soalnya perutnya tambah besar. Selain itu saya harus matchingin sama aksesoris, sama yang kalung, gelang atau bagaimana, itu aja aku udah cukup. Ya. Boleh diceritain nggak nih, gimana kalian memilih aksesoris dengan memadukan busana kalian? Kalian itu harus membeli harga mahal atau yang bagaimana sih? Tapi kelihatannya kalau dilihat itu, wah harganya terlihat mahal gitu ya. Boleh diceritakan, Yeni? Kalau saya biasanya kalau baju lebih pilih yang simple ya. Jadi karena simple makanya nggak perlu sering-sering beli. Tapi aksesorisnya harus yang lebih wah. Nah kalau aksesoris biasanya pilih yang lebih waktu jangka pakainya bisa panjang. Kayak mutiara itu kan nggak ada zamannya. Jadi dari kapan sampai kapan juga bisa. Mungkin tambah sedikit-sedikit unsur tren. Nah kayak saya kalau beli aksesoris biasanya nggak mahal sih. Biasanya sekitar 100 sampai 200 NT. Tapi bisa dipakai berulang-ulang. Kayak ini kira-kira juga sekitar cuma 200 NT-an. Tapi kelihatannya mahal. Iya, benar. Jadi harus tahu kalau biasanya saya dari baju sama aksesoris supaya bagaimana kelihatan lebih elegan. Jadinya kita harus pandai-pandai ya untuk membeli harga murah tapi terlihat harga mahal ya. Betul. Terima kasih ya Yeni ya. Tapi nanti kita lanjutkan lagi ya obrolan yang lebih menarik lagi setelah yang satu ini.今天我们选这边出外景，大家觉得热闹吗？哇，这里好多服饰店哦，我们一起去逛逛好吗？好啊，我也想买衣服哎。哇，瞧你们两个这么兴奋的，我们待会一起去 shopping。但是在我们去之前呢，我们来介绍一下这里是什么商圈呢？我知道，这里就是忠孝敦化捷运站出口附近。不过啊，这里台北市的市民啊，他们都称为这里是东区哦。没错，所以我们就入境随俗，跟着叫东区啦。是啊，可是大家别认为是在东区逛街都很贵啊，其实它这边的从平价的服饰到那个名牌精品都有。怪不得年轻的女生都喜欢到这里购物啦。是啊，其实在东区购物很轻松舒服啊。你逛累了就可以找一个下午茶店啊，坐下来喝咖啡、吃点心休息一下。对啊，吃完点心我们就恢复体力，就进去逛一逛啦。我告诉你们哦，我认识几间卖那个服饰店哦，他们的衣服肯定是很适合你们两个哦。我们去逛一逛吧。好啊，走。Taipei bagian timur adalah kawasan bisnis di sisi timur distrik Da'an. Di sini merupakan salah satu kawasan bisnis terbesar dan termahal di Taipei, bahkan di seluruh Taiwan. Transportasi sangat mudah, berada di antara stasiun MRT Zhongxiao Fuxin dan Zhongxiao Tunhua. Dari jalan raya sampai ke gang-gang kecil, setiap hari dipenuhi lautan manusia. Sekali menandang akan terlihat supermarket, toko multimerek, dan restoran tea time. Banyak sekali butik pakaian modern dan diskotik yang memilih tempat ramai di kawasan bisnis ini untuk membuka usahanya, sehingga membuatlah bagian timur Taipei menjadi pusat dari bisnis dan konsumen. Hari ini ikuti langkah saya untuk berjalan santai di bagian timur, menikmati enaknya bershopping. 哇，那件也很不错啊！你看，这件哇，超浓。
你的挑衣服的眼光还不错哦，这件衣服应该是很适合你哦。说到逛街，我最有兴趣了。穿漂亮的衣服总是很开心啊。是啊，哎，安妮，你平常都穿裤装哎，你不喜欢穿裙子吗？因为我觉得自己骨架太瘦了，穿裙子看起来很单薄吧。怎么会？你身材都没有修长啊，穿裙子肯定是漂亮的。那我们可以请店家帮我们搭配看看哦。好啊，试看看也好。好啊，好啊。你好，想要找什么样的衣服呢？你好，如果身材这么瘦的话，那裙装怎么搭配呢？可以选择像这样伞状的裙子，然后搭配这种一字领宽松的上衣。哇哦，好啊，搭配这样也不错哦。哎，你要不要去试穿看看呢？好啊，我试穿看看，跟你们看。我换好了。哇，整个都不一样哎！谁跟你说你不适合穿裙装啊？看起来好好看哎！像这样的上衣啊，然后把它拉下来，哇，来更修饰哦。Jika berbicara mengenai Taipei, memiliki banyak toko untuk dikunjungi, tentu saja merupakan bagian dari ganggang kecil di timur. Jika jalan masuk ke dalam, semua adalah toko. Berbelok sedikit juga toko. Sebenarnya tak akan habis untuk dikunjungi. Sehingga ada sebuah kata yang mengatakan, mencari mutiara di timur. Itu adalah kesenangan saya. Terakhir ini, banyak sekali penjual kenamaan di internet online yang perlahan-lahan membuka toko fisiknya di sana. Sehingga gang ini disebut gang internet online. Sangat enak untuk jalan-jalan dan berbelanja. Tak perlu di internet, dengan langsung bisa membawa pergi pakaian yang disukai. Harga juga sangat terjangkau. Coba kalian lihat, hari ini kita kesini juga berbelanja banyak sekali. Jadi saya sendiri akan melanjutkan mencari mutiara di timur ya. Halo para pemirsa semuanya, apa kabar? Bersama saya Ani dalam acara Happy Imigran Baru. Kali ini ya kita tema acaranya adalah pesta. Kalau saya melihat pesta ya biasanya yang terlihat itu apa? Pasti bling-bling. Tapi ya sebelum kita ngobrol tentang pesta, kita perkenalkan dulu. Ada Yeni. Halo, nama saya Yeni. Sampai jumpa lagi di acara Happy Imigran Baru. Ada Yuli. Halo, nama saya Yuli. Ada Alfi. Halo, saya Alfi. Senang bertemu dengan kalian di sini. Dan yang paling ganteng, Gunawan. Halo, nama saya Gunawan. Senang sekali bisa berkumpul lagi di sini. Ada Mona. Hai, apa kabar semuanya? Nama saya Mona. Dan yang paling cantik ibu hamil, Susan. Hai, bertemu lagi di Happy Imigran. Kali ini ya kalian kok bajunya cantik-cantik dan aksesorisnya bling-bling. Berapa lama sih kalian itu bermake up gitu loh? Memerlukan waktu berapa lama untuk Yeni? Kalau saya kira-kira untuk make up semua total kira-kira 1 jam. Wow, wah, lama ya? Lama banget. Ngapain aja? Pertama itu yang kamu lakukan itu apa saja dulu? Pertama yang paling bingung pilih baju. Pilih baju, terus pilih aksesoris yang mana yang kira-kira cocok. Iya. Terus habis gitu baru make up wajah. Kalau make up di wajah biasanya aku lebih ke arah mata, karena mata kan kalau mata itu adalah pintu dunia. Iya, jadi matanya betul. harus benar-benar make up-nya benar. Karena setiap orang memandang itu pandangan pertama itu terutama mata ya. Betul. Terus habis itu? Habis itu rambut. Rambut pun juga harus ya. Iya, harus habis itu rambut. diperhatikan. Setelah itu sudah kira-kira habis satu jam lebih. Kalau suaminya kayak gitu apa dandan kok lama banget sih? Nggak ngomong gitu, nggak pernah komplain ya? Biasanya kalau mau ke pesta yang pasti 1 jam atau 2 jam sebelumnya sudah siap-siap. Oh iya ya, jadinya kita harus memperluangkan waktu ya. Betul. Jadi suami sebelum pulang kerja saya sudah di luar di rumah siap-siap. Iya. Untuk Yuli? Kalau saya memang seneng make up ya, jadi nggak usah sampai 1 jam. Iya, untuk persiapan awal itu pasti make up dulu. Nah, make up karena saya tuh lebih condong ke mata juga.
Satu mata, kedua bibir. Iya, karena orang kalau ngomong kan selalu pandangan kalau nggak ke mata ke bibir pasti begitu. Iya. Terus untuk rambut ya, karena rambut saya itu termasuk rambut yang agak tipis, ya. Jadi saya harus pakai apa itu namanya hair dryer dulu. Kalau enggak pakai apa yang kayak gerigi itu, agar biar ngembang gitu. Iya. Untuk Alfi? Kalau aku sih ya, saya lebih utama tuh baju pakaian. Sebelum ada pesta ya, mungkin ada undangan dulu. Jadi tanggal berapa itu udah ada di pikiran mau pakai baju apa ya. Kadang udah dipilih, disiapkan 1 minggu ya. Sebelumnya itu ini mau aku pakai ya nanti. Pas harinya itu ya malam ya, udah disiapin semua yang mau dipakai dari sepatu, terus cincin, apa kalung. Pas paginya udah mau dipakai, nggak cocok, diudah lagi selemari itu baju-baju semua. Jadi pokoknya nggak bisa dihitung lah berapa jamnya. Wah, lama banget ya kalau gitu aku ya. memang gitu. Nah kalau untuk laki-laki mungkin lebih simple ya, jadinya nggak usah dandan, nggak usah bermake up, juga nggak pakai aksesoris kan ya? Iya. Kalau saya sendiri sih paling lama bukan masalah make upnya ya, karena mungkin kalau cowok mungkin make up cukup natural aja, dasar-dasar aja. Kalau yang paling lama saya rasa juga masalah milih baju. Karena baju semua dipilih, dikeluarin satu lemari pun gak masuk-masuk juga. Jadi yang paling susah itu ngepasin bajunya sesuai dengan tema. Itu yang kalau cowok mungkin lebih ke situnya, bukan masalah make upnya. Kalau aksesoris mungkin kalau saya mungkin cenderung ke jam tangan ya. Karena saya tidak suka juga pakai aksesoris yang berlebihan, cukup ada jam tangan atau apa gitu udah cukup. Sebagai pelengkap. Nggak perlu lipstick ya. Kacamata perlu? Perlu, mungkin kacamata juga bagian dari pelengkap juga. Untuk Mona? Kalau aku sih biasanya ya pertama mungkin baju ya. Pertama lihat dulu kita mau datang menghadiri pesta apa. Terus biasa aku milih baju dulu berapa hari sebelumnya. Terus aku udah siapin semua aksesoris, anting, kalung gitu. Nah pas harinya paling mungkin aku perlu sekitar setengah jam buat dandan. Nah kalau rambut sih aku lebih simpel, soalnya aku rada malas macem-macem rambut. Jadi yaudah biasa paling blow aja pakai hair dryer udah oke gitu. Susan? Kalau saya sih ke masalah rambut ya, soalnya rambut saya panjang. Jadi itu mulainya itu kurang lebih 1 jam persiapannya. Tapi masalah baju aku sih oke-oke aja, nggak terlalu milih yang ini. Lihat pestanya, pesta yang bagaimana gitu. Temanya bagaimana ya. Menurut kalian itu seberapa pentingkah kita menghadiri pesta? Apakah harus kita membeli baju baru atau mungkin baju ini sudah kepakai, saya nggak mau pakai lagi gitu. Apakah kalian juga sama begitu untuk Yeni? Sebenarnya sih ya baju penting, tapi nggak harus setiap saat ganti ya, tinggal dioper aja. Mungkin pesta malam, untuk makan malam aja kan bisa dikasih blazer gitu. Jadi kalau ada pengantin yang blazernya dicopot, pakai bajunya saja gitu, nggak harus setiap itu beli baru. Ya gitu. kan kita memang setiap orang kan berbeda. Nah untuk Yeni? Kalau saya sih tidak pasti selalu baru ya, pasti pinter-pinternya diatur-atur aksesoris supaya kelihatan. Apa itu mix and match ya? Dipadani. Iya benar, supaya kelihatannya. Ternyata pakai baju ini terus pakai aksesoris ini ada view yang beda gitu loh. Jadi tidak selalu baru. Jadi aksesorisnya harus banyak. Padahal beli baru bilang ke suaminya ini lama kok. Baju yang dulu gitu. Nggak bilang baru, padahal beli baru. Kalau aku sih milih baju harus sesuai dengan tema, juga nggak harus beli gitu ya. Kadang juga karena mama sendiri bisa bikin, jadi kita beli kain ya, terus kita jahit sendiri gitu. Mama suka gitu, karena aku suka bentuk baju model seperti apa, aku gambar, terus aku ngobrol sama mama gimana nih, jadinya bikin sendiri gitu loh, daur ulang. Misalnya ada yang kurang baju lama ini ya, mungkin kurang aksesori
mutiara atau apa, kita ke toko, ke pasar gitu beli. Ini juga buat sendiri ya? Ya, ini dulu baju yang ini aku pakai memang kayaknya baru, tapi untuk mutiara-mutiara ini mama sendiri. yang bikin. Iya, mama coba bikin, iya. Wah, hebat juga ya mamanya ya, pandai bikin itu ya baju ya. Jadi aku yang rancang, yang gambar, mama yang bikin. Iya, untuk Gunawan. Kalau saya sendiri, kalau nggak harus beli baju baru sih, karena seperti ya teman-teman yang lain mungkin kita bisa mix and match ya. Contohnya hari ini kita untuk acara ini kita pakai baju ini, tapi aksesorisnya ini, gitu, bawahannya ini, atau sepatunya seperti apa. Tinggal kita balik lagi pakai yang ini, aksesorisnya biar matching gitu ya. Biar matching, tapi tidak harus sama, monoton itu terus gitu. Jadi nggak harus baru, nggak harus baru juga. Mongna? Aku juga sama lah, kira-kira gitu. Maksudnya bajunya kita ganti-ganti. Misalnya kali ini nggak pakai slayer, mungkin berikutnya pakai slayer tutup atau bawahnya ntar gimana. Pokoknya kita atur sendiri supaya kesannya jangan sama gitu loh. Termasuk aksesoris. Gitu. Kecuali kita gemuk atau kurus ya beli baru. Terpaksa beli baru. Untuk Susah? Kalau saya untuk sekarang ini pasti beli baru. Soalnya perutnya tambah besar kan ya? Soalnya perutnya tambah besar. Selain itu saya harus matchingin sama aksesoris, sama yang kalung, gelang atau bagaimana, itu aja aku udah cukup. Boleh diceritain nggak nih, gimana kalian memilih aksesoris dengan memadukan busana kalian? Kalian itu harus membeli harga mahal atau yang bagaimana sih? Tapi kelihatannya kalau dilihat itu, wah harganya terlihat mahal gitu ya. Boleh diceritakan, Yeni? Kalau saya biasanya kalau baju lebih pilih yang simple ya. Jadi karena simple makanya nggak perlu sering-sering beli. Tapi aksesorisnya harus yang lebih wah. Nah kalau aksesoris biasanya pilih yang lebih waktu jangka pakainya bisa panjang. Kayak mutiara itu kan nggak ada zamannya. Jadi dari kapan sampai kapan juga bisa. Mungkin tambah sedikit-sedikit unsur tren. Nah kayak saya kalau beli aksesoris biasanya nggak mahal sih. Biasanya sekitar 100 sampai 200 NT. Tapi bisa dipakai berulang-ulang. Kayak ini kira-kira juga sekitar cuma 200 NT-an. Tapi kelihatannya mahal. Iya, benar. Jadi harus tahu kalau biasanya saya dari baju sama aksesoris supaya bagaimana kelihatan lebih elegan. Jadinya kita harus pandai-pandai ya untuk membeli harga murah tapi terlihat harga mahal ya. Betul. Terima kasih ya Yeni ya. Tapi nanti kita lanjutkan lagi ya obrolan yang lebih menarik lagi setelah yang satu ini. Pepatah mengatakan menyukai kecantikan adalah sifat dari wanita. Banyak sekali gadis muda jika melihat pakaian bagus tidak dapat menahan diri untuk membelinya dan merasa pakaian di lemari selalu kurang satu setel. Kebetulan terlihat setelan tersebut. Tetapi berbelanja haruslah pintar untuk berencana. Jangan karena gejolak darah di hati sehingga membeli setempat pakaian yang tidak pernah dikenakan. Apalagi dengan kecenderungan modern, belum tentu sesuai dengan kita. Sehingga jangan terburu-buru berbelanja. Kali ini tidak membeli lain kali juga tidak akan terlambat. Sedangkan pintar membeli adalah membeli sebuah baju harus dapat dikenakan dengan 3 cara. Karena pakaian semodern apapun, jika tidak dapat digabungkan menjadi 3 macam dengan pakaian lain di dalam lemari sendiri, untuk ke depan kesempatan terpakai sedikit sekali, tentu saja tidak mesti membelinya. Sehingga kita harus pintar berbelanja, baru dapat bergembira untuk menikmatinya. Ayo kita berjalan-jalan lagi. 这里好热闹哦！我住在台北，很少进来东区这里商圈看看呢。对啊，我们都是一样啊，又要工作又要照顾家庭，哪有时间去休闲这个购物啊？其实我也没有什么空闲啊，也不知道去哪里休闲。我一有机会就到东区逛一逛，是最方便的哦。对啊，其实我们都是一样啦。所以呢，今天就利用出外景这个时间，顺便去逛一逛，还不错哦。那有真的疯狂采购一下喽。哎呀，逛街有一点累了。那前面这一家看起来还不错哎，我们要不要进去坐一坐呢？对啊，走走走。
有型哦。王峰老师，我好喜欢你今天搭配的帽子，你常戴帽子吗？是啊，我最近呢超爱戴帽子，因为戴帽子啊就觉得超好搭配哦。你看同样的衣服穿着，戴上帽子就整体就变不一样了。难怪我在你的车上看到你的帽子有各式各样，你在收集帽子吗？差不多哦。所以如果你们看到哪里有好看的帽子，一定要告诉我，我最近疯狂的收集帽子哎。收集帽子，那收集的帽子有没有戴啊？其实我以前也不常戴帽子，可是后来发现戴帽子可以修饰脸型哎，然后那个显瘦效果十足，你知道吗？然后有的时候呢懒得整理头发，戴上帽子好像打扮一样，所以越戴越爱哎。原来王凤老师啊，喜欢戴帽子也有用处哦。那我也有开始要学习老师戴帽子哦。哎呦，我戴帽子是要遮丑啊，你们也是这样想啊？我们越戴越漂亮，越戴越年轻，你们怎么这样子问呢？黄蜂是怕我们像他的帽子啦。是哦，你说把我当得好像很小气嘞，我能说什么啦？喝咖啡了。Hari ini sangat berbahagia. Kita semua bersama jalan-jalan, shopping, dan tea time melewati kehidupan modern yang santai sekali. Tetapi sadarlah sebenarnya, di dalam dunia nyata, bagaimana dapat bersantai setiap hari? Sebenarnya kita sama seperti kalian semua, setiap hari menghadapi tekanan pekerjaan yang tiada habisnya. Kenyataan hidup, hanya kita tidak mengeluh, tidak takut susah. Bahkan mengerti di antara kesibukan bisa dapat mencari sedikit kenikmatan hidup. Tidak melepaskan kebahagiaan dan kecantikan adalah semangat dari kami. Ayo kita semua bersama hidup dengan berani. Kembali lagi pada acara Happy Imigran Baru bersama saya dan teman-teman semuanya. Halo. Halo. Tadi kan kita sudah ngobrol banyak ya tentang baju ya, memilih baju dan aksesoris. Ini ngomong-ngomong nih, soalnya pakai baju cantik-cantik. Boleh kita peragain dong? Ya, dua orang gitu peragain jalan. Yuk, aku dulu ya. Ya. Wah. Gimana nih? Ya, kita Jalan ke depan. Made in Samping. Mama ini. Cantik banget ya. Iya. Wah. Tuh lihat sepatunya tuh. Sendiri ya. Itu kebaya tapi kebaya modern ya kan? Kebaya Indonesia. Potongannya sesuai dengan Oh, dia postur. kan model. Poster tubuh. Model lihat jalannya. Model itu emang lain ya jalannya. Bajunya bagus loh. Bikinan sendiri lagi mahal pasti ini ya. Antingnya juga cocok gitu loh. Benar. Lihat semuanya beling-beling dari atas sampai bawah. Jadi kalau malam-malam kan pesta biasanya malam-malam kan. Dari jauh udah kelihatan. Dari jauh udah gemuan. Latihan. Mbak, Siapa lagi nih? Aduh. Kalau Latihan jual Alfi nih. harganya berapa? Jalan ya? Ya, ayo. Kamu harus jalan loh. Gak apa-apa dong. Tawain ya. Aku tadi kalau nggak diberagakan mubadir loh. Iya. Lihat dari sini ya belakang ya. Ke samping. Udah kayak Belakang. Udah seperti kayak modeling asli ya. Kayak model Kayak dari asli Korea, lah. Bu. Ini model Korea nih, ya. Stylenya style Korean style gitu. Korea Pop. udah. Kayak K-pop style gitu. Udah kan? Kita kan tadi kan sudah melihat mereka peragain ya. Menurut kalian itu kalian lebih suka Yuli atau Alfi? Yeni, kalau kamu memilih mereka aksesoris sama bajunya itu menurut kamu suka yang mana? Lain kan, dia kan tertutup tapi agak-agak dosen agak kelihatan. Kalau aku terbuka ini kelihatan semuanya. Kan orang lain yang menilai. Jangan menilai diri sendiri. Ya loh. Saya akan menyuruh Yeni dulu ya. Oke. Kalau saya sendiri ya lebih suka sekarang lebih suka Yuli karena sekarang lagi
kebaya di Indonesia lagi musim sekarang, kemana-mana jadinya bisa mengharumkan nama Indonesia. Jadi kalau misalnya ikut acara pesta gitu pakai kebaya, apalagi yang benar-benar ngepres badan tuh benar-benar menampilkan kecantikan wanita menurut saya gitu. Oke, kalau Gunawan nih kan seorang cowok, pasti kalau melihat perempuan pasti ada feel gitu loh. Ada feel getar-getarnya. Kalau menurut saya dua-duanya udah oke. Kalau suruh milih bingung juga ya. Tapi soalnya mereka bawa apa itu identitas mereka sendiri-sendiri. Contohnya si Yuli ya. Yuli dia pakainya kebaya. Dia pakainya kebaya dan postur dia tinggi dan potongan apa itu dari kebayanya sendiri pas di tempat di dia. Terus si siapa Alfi ya, si Alfi juga sesuai karena dia apa itu dia tingginya kurang. Bukan. Aku nggak ngomong loh ya. Karena Alfi saya tahu mungkin Alfi sukanya wah gitu, kelihatan mewah gitu kan, apa-apa bling-bling. Nah, dari merah sama ke apa gold itu jatuhnya bagus. Benar, elegan banget. Elegan. Merah jatuh ke gold itu bagus. Makasih ya udah Jadi dua-duanya oke lah. Dua-duanya oke. Untuk Mona sendiri gimana, Kak? Kalau aksesoris aku suka Alfi. Emang kayaknya kesannya wah mewah gitu. Meriah coy gitu ya. Terus cocok sama gitu ya. gaunnya emang gaunnya harus itu begitu gitu. Sama cocok. antingnya juga tuh, lihat antingnya Iya kan tuh, merah lihat tuh sama kasih lihat bling-bling. semuanya merah. Yang ada lima. Coba harganya berapa coba? Barang mahal loh. Aduh, Coba kalau dari mahal kamu kaki harus sampai itu. atas Harganya berapa coba? ini mahal Susah nih, coba mahal tahu ini nih. harganya berapa. Ini cupau, ini merah, ini mahal. 我知道啊。Berapa ya? Ya, Kita harus diskusi dulu mah. Tahu nggak harganya Tapi berapa ini? kalau saya lihat-lihat kamu satu Paket gini gitu ya? satu paket Satu gini sama paket. sepatu sama jam mungkin ada 60-an ribu kali ya. Wah, segitu ya. Kalau pengen tahu ini berapa? 100 NT, ipai kuas, tahu nggak? Ya, tahu nggak yang di sini yang mahal? Yang mahal cuma jam tangan doang. Yang lain murahan gitu ya. Tergantung gimana Terjangkau lah, terjangkau lah. Terjangkau. Ini paling murah lah ini. Iya, Nah gitu. untuk Jadi itu apa gelangnya kalau gelangnya ini mahal lah, memang agak merek tadi punya dimarahin suami aku bilang berapa? Rahasia dong. Suaminya ngeliat acara. ya udah sekarang gantian Yuli. Iya, aku nih. Kira-kira yang mahal mana coba? Kalau saya lihat mungkin Baju ya. Apa sepatu ya? Saya tahu. Modelnya Itu. Sebenarnya yang mahal bukan sepatu juga, yang mahal ini mutiaranya ini loh. Enggak, soalnya ini kan tradisional Indonesia itu mahal di Indonesia. Pasti mutiara itu beli dari Indo ke sini. Dibawa ke Taipei. Ya soalnya mau cari dari Taiwan di sini tuh Susah yang kayak gitu ya. Betul jadinya banget. dari Indo dipaketin ke sini. Berarti yang mahal transportnya ke sini. Iya, ongkos kirim. Ini buatan Ongkos kirimnya itu loh. berarti lebih 10.000 ya. Bener. Enggak lah. Enggak lah. Nah, maksudnya kalau naik pesawat. Enggak, kalau dihitung-hitung ya, ini sekitar 1.000 lah, 1.200-an lah gitu. Tapi udah terlihat Mewah. Wah banget. Gak kelihatan ya. Ini tidak harus mahal ya. Iya. Pinter-pinter gimana milih gitu loh. Iya. Jadinya kita itu memilih pesta, baju pesta itu enggak usah terlalu mahal gitu Iya, ya. iya. Yang Sesuai penting dengan acara. itu selera kita. Kita mau pakai baju apapun, aksesoris apapun, yang penting cocok sama diri kita Pede. sendiri. Iya, Ya kan? pede. Pede. Iya. Tapi ngomong-ngomong saya lihat baju Mona ini antik banget loh. Orang Jepang ya ini ya. Katanya Mama dia yang belikan udah lama loh. Boleh dong diceritain. Ceritakan dong. baju ini ya sebenarnya sih udah 20 tahun lebih. Wah. Mama beli waktu itu buat 17. Berarti nggak gemuk ya buat dari dulu. pesta. Dari dulu sampai sekarang. Buat Udah ulang punya tahun anak lagi. ke-17, jadinya mamaku spesial beli dari Jepang gitu. Dia pikir nih baju kayaknya cocok sama aku gitu. Ada nggak nyoba ya kamu beli? Enggak, mamaku pergi sendiri ke Wah, sana. hebat Terus dia banget. bilang nih buat nanti ultah katanya kamu pakai. Terus aku bilang pakai Bu. Ternyata udah 20 tahun lebih aku masih bisa pakai. Masih fashion kan? Iya. Kalau Bener, bagus banget loh. Itu ada beda gitu. Jatuhnya unik gitu loh. elegan, Iya. ya elegan kan. Elegan banget. Nih untuk Susan nih, wah saya lihat kamu walaupun bajunya itu sederhana ya, tapi aksesorisnya itu yang membuat saya tertarik. Betul Dari banget. anting, Dari- kalung, gelang, sama sepatu. Bisa diceritain dong itu di mana belinya? Oke, saya
Saya sih di satu tempat aja di Tongju sana. Setiap beli sesuatu, baju, anting-anting, pernik-pernik yang lainnya saya di satu toko yang di Tongju. Di sana semuanya bisa beli. Daerah timur situ soalnya Iya. di situ kan itu ya Fashion lengkap ya. banget. Iya, terus Beli setiap baju. setiap bulannya atau setiap minggu itu fashion setiap kali itu udah berubah-berubah. Aku mau tanya dong, itu kalungnya di Tongju juga ya belinya? Iya, di sana bagus, juga. unik. Nanti bisa bareng-bareng ya. Aku. Sama kamu dapat diskon nggak tuh? Oh, kalau sama aku bisa dapat diskon. Tapi ngomong-ngomong ini ya tentang baju ya, menurut saya sendiri sih ya, kalau baju tidak perlu mahal, aksesoris tidak perlu mahal. Yang penting kita cocok sama diri kita sendiri. Jadi walaupun kadang pesta memang perlu, tapi kita juga harus melihat uang kita sendiri. Nah, sampai di sini dulu teman-teman semuanya. Mari kita lihat untuk edisi berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Apa kabar semua? Selamat menyaksikan acara Happy Imigran Baru. Hari ini juga sama, saya akan mengenalkan kepada Anda 3 gerakan. Ketiga gerakan ini tertuju ke lengan tangan, pinggang, penguat paha, mengembangkan otot sampai ke bagian atas. Sekarang kita akan memulai gerakan pertama. Kedua kaki dibuka. Jongkok rendah. Taruh kedua tangan di depan dada. Tekuk ke kanan sambil tangan kanan lurus ke bawah. Tekuk ke kiri. Tangan ke bawah. Tekuk ke kiri. Tangan di bawah. Tekuk kiri. Tangan ke bawah. Sama, ganti arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Latih gerakan ini sebanyak 2 kali 8 kali. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan kedua sama dengan gerakan pertama. Beda hanya di tangan yang diluruskan ke atas. Mari ikut berlatih dengan saya. 1, 2, 3, 4. Latih gerakan ini sebanyak 2 kali 8 kali. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan ketiga sangatlah mudah. Lutut ditekuk sedikit. Sebuah tangan tekuk ke atas. Letakkan tangan lain di perut. Kedua tangan lurus ke samping. Bagian lain latih gerakan sebanyak 1 kali 8 kali. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti. Semoga ketiga gerakan ini dapat membantu Anda untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bodi yang bagus. Terima kasih.